السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. الحمد للہ، اب تک ہم نے الف مدہ کا قاعدہ الف سے لے کر کے ذال تک ادا کر لیا ہے. کیسے پڑھے تھے ہم پیچھے، وہ ہم پڑھ کے بتاتے ہیں. حمزہ الف زبر الف سے پہلے زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اتنا ہمیں دماغ میں آ گیا تھا. حمزہ الف زبر با الف زبر با تا الف زبر تا ثا الف زبر ثا جیم الف زبر جا حا الف زبر حا خا الف زبر خا دال الف زبر دا ذال الف زبر ذا. یہاں تک ہم نے ادا پچھلے سبق میں کر لیا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور کتنا کھینچنا ہے، ان کا قاعدہ کیا ہے، ان کا گرامر کیا ہے. کہ الف سے پہلے اگر حمزہ کے اوپر زبر آئے گا تو کیسے ادا کرنا ہے، الف سے پہلے اگر با کے اوپر زبر آئے گا تو کیسے ادا کرنا ہے. ہمیں یہ پچھلے سبق میں معلوم ہو گیا ہے. اب اگلا سبق ہم پڑھیں گے زا سے لے کر را سے لے کر کے، سمجھے نا. تو آپ ہم پڑھیے اگلا سبق. را الف زبر را، اس کو اجرا کیسے کریں گے؟ آپ پڑھے تھے نا پیچھے، آپ بتائیے پڑھ کے کیسے. الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے را الف زبر را. قرآن میں آئے گا آپ کو لکھا ہوا، بہت مطلب عربی کے اندر میں آئے گا، قرآن کے اندر میں لکھا ہوا آئے گا، الف سے ایسے لکھا ہوا آئے گا او اراد شکورا، ہے نا، 19 پارہ میں ہے سورہ فرقان میں، سمجھے نا. تو اگر ہمیں آپ قاعدہ معلوم ہو گیا کہ الف سے پہلے اگر را کے اوپر زبر ہے تو ہم کیسے ادا کریں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. ہمیں معلوم ہو گیا ہے، اس لیے ہم اب یہاں پر غلطی نہیں کریں گے. کیسے پڑھیں گے ہم؟ او اراد شکورا، ٹھیک ہے. ہم اب بہت لوگ اس طرح کرتے تھے، مطلب آگے کرتے ہوں گے، بہت لوگ کرتے ہیں اس طریقے سے کہ اگر الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے لیکن وہاں پر الف مدہ نہیں کریں گے، سمجھے نا. کیوں نہیں کریں گے؟ اس کو معلوم نہیں ہے قاعدہ. بہت لوگ اس طرح پڑھتے ہیں او اراد شکورا، تو یہ غلط ہو گیا نا. الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہونا لازم اور ضروری ہے. ان کا گرامر یہی ہے کہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. اگر ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں تو گناہ ہے. تو سمجھے، اس طریقے سے آپ کو نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو پڑھنا ہے کیسے؟ او اراد شکورا، سمجھے نا. چلیے اگلا ہے ز الف زبر ز. الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے زا کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ز الف زبر ز. اگلا ہے سین الف زبر س. الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے سین الف زبر س. اگلا ہے بڑی شین شین الف زبر ش. الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے شین الف زبر ش. صاد الف زبر صا. الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے صاد کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے صاد الف زبر صا. ضاد الف زبر وا. الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے واد کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ، اس لیے
अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे अलिफ मद्दा को। जैसे वाद अलिफ जबर वा, अगला है तो अलिफ जबर तो, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले तो के ऊपर जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे तो अलिफ जबर तो, वो अलिफ जबर वो, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले वो के ऊपर जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे वो अलिफ जबर वो। अगला है आइन अलिफ जबर आ, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले आइन के ऊपर जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे आइन अलिफ जबर आ, गैन अलिफ जबर गा, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले गैन के ऊपर जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे गैन अलिफ जबर गा, फा अलिफ जबर फा, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले फा के ऊपर जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे फा अलिफ जबर फा, क़ाफ अलिफ जबर क़ा, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले क़ाफ के ऊपर जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे क़ाफ अलिफ जबर क़ा। अगला है काफ अलिफ जबर क़ा, का, ये छोटी काफ है, क्या है, इसको क़ा नहीं पढ़ना है, इसको का पढ़ना है। क्या पढ़ना है, काफ अलिफ जबर का, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले काफ के ऊपर जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे काफ अलिफ जबर का, लाम अलिफ जबर ला, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले लाम के ऊपर जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे लाम अलिफ जबर ला, मीम अलिफ जबर मा, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले मीम के ऊपर जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे मीम अलिफ जबर मा, नून अलिफ जबर ना, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले नून के ऊपर जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे नून अलिफ जबर ना, वाव अलिफ जबर वा, वा, वाव नहीं बोलना है, क्या बोल, वाव बोल के उसके बाद वा होगा, क्या होगा, वा, वाव अलिफ जबर वा, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले वा के ऊपर जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे वाव अलिफ जबर वा, हा अलिफ जबर हा, अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले हा के ऊपर जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे हा अलिफ जबर हा, या अलिफ जबर या, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले या के ऊपर जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे या अलिफ जबर या। हाँ, आपको डाउट होता होगा कि आप हमजा को नहीं पढ़े, हमजा शुरू में पढ़ दिए थे, इसलिए कि यहाँ अलिफ का कायदा है तो अलिफ से पहले अलिफ के ऊपर तो जबर होगा नहीं, समझे ना, इसी वजह से इस तरीके से है। शुरू के अंदर में अलिफ से पहले हमजा के ऊपर जबर था, उसको अदा कर दिए हैं, ठीक है। बैरकैफ आपको मश्क करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, बच्चे को भी मश्क कराना है इंशाअल्लाह। अब सबको मश्क करना है, इंशाअल्लाह आगे जाके कामयाबी मिलेगी और अच्छे से कुरान शरीफ सही से पढ़ने के लिए आप सीख लेंगे, ग्रामर के साथ, कायदे के साथ। हाँ, आज का सबक इतना ही, इंशाअल्लाह फिर अगले सबक में कल मिलते हैं। आपको ये डाउट होता होगा कि किस तरीके से अदा किया जाता है, लेकिन आपको
اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ الف سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. یہ بار بار مشق کریں گے تو ہمارے دماغ کے اندر میں گھس جائے گا, اس لیے اس طریقے سے پڑھنا ہے, سمجھے نا. پورا کا پورا الف سے لے کر کے یا تک آپ کو مشق کرنا ہے. آگے جا کر کے آپ الف مدہ کا مشق کرائیں گے ہم, سمجھے نا. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.